तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करछंती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 11 आमे जो आलोचना आरंभ करथिले आर गोटे भाग आलोचना हेछि खाली आउथरे पढि देउछि। मृत्यु परे मानसिक व्यक्तिसत्ता विनष्ट होई न जीवा अमरत्व नुहि यदिओ ताहा मध्य संभव होइथाय मात्र यथार्थ अमरत्व हेउछि जन्म रहित एवं मरणहीन आत्मार जाग्रत अधिकार लाभ। शरीर होची आत्मार एक यंत्र और एक छाया। आमे जो अमरत्व कहले केवल बंची रही शरीर मरिब ना सेटा को जो बुझू माँ कहूँ अमर जो प्रभु लिखुंट अमरत्व कहले केवल सेया नुह जदिओ अमरत्व सेटा लाभ हुए किंतु अमरत्व अर्थ सेटा नुहे। अमरत्व अर्थ होची कौन ना आत्मार जाग्रत अधिकार लाभ। आमर मन प्राण शरीर जो बाह्य सत्ता रही ताकू आत्मा ताकू अधिकार करिवो बा आत्मा द्वारा से माने परिचालित हेबे जाग्रत भावे परिचालित हेबे। एटी जाग्रत शब्द काहे कहले ना वर्तमान भी आत्मा कौन करुछि जहा तार आवश्यक मन प्राण शरीर को सेई अनुसार प्रस्तुत करिबा पई हमर मन प्राण शरीर को से परिचालित करुछि किंतु मन प्राण शरीर ता द्वारा जाग्रत भावे परिचालित होउनांती काहेकि ना जेहेतु परिचालित होउनांती तेणु समस्या आसुची। से कौन करुछि भिन्न भिन्न प्रकार अनुभव आनी दउछि जद्वारा मन बुझिबो प्राण बुझिबो शरीर बुझिबो जे आमे मन द्वारा परिचालित न होई आत्मा द्वारा परिचालित हवा उचित। सेति पई से अनेक गुडे परिस्थिति सृष्टि करुछि। तेणु जाग्रत भावे एपर्यंत आमे परिचालित हेई नांती तेणु से जाग्रत परिचालित कथा एठी कहउछ। आमे जो आलोचना करिथिले सेथिरे प्रथमे मानसिक सत्ता मन को अवस्था आमर थाए मन किपरि तरल अवस्था थाए निजस्व संगठन बोली किछि नाही तार स्वतंत्र व्यक्ति परिचय किछि नाही। तेणु जार स्वतंत्र व्यक्ति परिचय नाही तेबे से समर्पण कौन करिवो बा से तो सब बेले अन्य सत्ता मान द्वारा परिचालित हो चलीथिबो। तेणु मन आत्मा द्वारा से निजको पूर्ण रूपे परिचालित करिया पय निजस्व संकल्प करिवार सामर्थ्य भी तार न थाए। आउ तेणु मन पक्षे सेठी कहले जे मृत्यु परे जो स्वतंत्र सत्ता रूपे मन तिष्ठि रही पारे नाही। एवं तापर कहले जदिओ केतेकांशरे जदि मनमय सत्ता गोटे आकृति लाभ करे संगठित होई रहिला यदि संगठित होई रहिला तेबे से मृत्यु परे शरीर मृत्यु परे मध्य से तिष्ठि रहे एवं आत्मसत्ता कौन करे ता जेतेबेले आसे पुनर्बार से जेहेतु तार निजस्व सत्ता है कि थाए ताकू नहीं के आसे तेणु सेउठु भी तार मनर विकास हुए कि सही समय कौन हुए जे आमर पूर्व जीवन किछि किछि स्मृति आमर आसे जेहेतु मनटी जदि संगठित होइकिरी गोटेटा आमे जेति कहबा गोटे कठिन अवस्था हो जाइछि ताले से कौन कहू पूर्व जन्मर स्मृति किछि रखि थाई पारे किंतु सेईटा अमरत्व नु
କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଯେତିକି ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅମରତ୍ୱ ନୁହେଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅମରତ୍ୱ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ? ଅମରତ୍ୱ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅସଲ ସତ୍ତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ସେଇ ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଜୀବନ ଏବଂ ତାହା ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଆଦୌ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହି ଅସଲ ସତ୍ତାଟିର ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକ ଏକାତ୍ମତା ବୋଧ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବୋଧଟି ରହିଥାଏ ଯେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ, ଆମର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଏକାତ୍ମତା ବୋଧ ରହିଥାଏ, ସେଇଟାର ମୂଳ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ, ଜୀବନ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆତ୍ମାର ମୂଳ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ, ଜୀବନ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ଲାଗି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ କହିଲେ କେବଳ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଯେହେତୁ ହେଇନାହୁଁ, ତେଣୁ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରି ନାହୁଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଅମରତ୍ୱ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କେତେବେଳେ ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଉଟା ବୁଝୁଛୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ସକାଶେ ଶରୀରର ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶରୀର ଅଧିକ କାଳ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଶରୀରର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିବାଟା କେବଳ ଅମରତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଅମରତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଅମରତ୍ୱରେ ଶରୀର ତିଷ୍ଠି ରହିବ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, ବା ଶରୀର ତିଷ୍ଠି ରହିବା ସମ୍ଭବ। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫରକ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶରୀର, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ହାଡ଼ ମାଂସ ଶରୀର ନଥିବ, ଯୋଉ ଶରୀରଟି ଥିବ, ସେ ଶରୀରଟି ଏ ଶରୀରର ରୂପଭେକ ବଦଳିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ରୂପଭେକ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ନିଜେ ଯାହା ସେୟା ହିଁ ଥିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଭାବି ପାରୁନୁ, କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ? ଶରୀର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ଯୋଉ ରହିବ, କେମିତି ରହିପାରିବ? ହଠ ଯୋଗରେ କଣ କରାଯାଏ ଯେ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ତାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି? ଆମର କୋଷ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ତିଆରି ହଉଛି, ପୁରାତନ କିଛି କୋଷ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଚକ୍ର ଘୁରି ଘୁରି ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟା, ଯୋଉ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ ବା ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ହଉ ବା ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ହଉ, ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଚାଲିଛି ଏନଜାଇମ ଦ୍ଵାରା, ହରମୋନ ଦ୍ଵାରା, ସେଗୁଡିକର କଣ ହୁଏ? ଶିଥିଳତା ଆସେ, କମିଯାଏ। ଏବଂ କୋଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଏତେ ଚିକ୍କଣ ରଖିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡାକ କମିଗଲେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋଚା କୋଚା ଚମଡା ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ସେଠୁ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଶରୀରର କ୍ଷୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମକୁ କ୍ଷୟ କରାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି କାଟିଦେଲେ ତାହେଲେ ଶରୀର ସେମିତି ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଅନେକ ବର୍ଷ। ହଠ ଯୋଗରେ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶରୀରକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତି। ଇଭେନ ଯଦିଓ ତାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଘଟୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ବହିରେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ନା 119 ବର୍ଷ, 120 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ହଠ ଯୋଗୀ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 700 ବର୍ଷ, 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ। ମାମୁଁ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ, ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବାପା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଏମିତିଆ। ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ବୟସ ବା ଯୋଉ ଭଳିଆ ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଜେଜେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ରୂପରେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରୂପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୂପରେ।
ମାନେ ସେଇ ସମାନ ଶରୀରର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ, ଶରୀରର ଯୋଉ ଭେକ କିଛି ଲୋଚା କୋଚା ହେଇନି, ବାଳ ପାଚି ନାହିଁ, ସେମିତି ନର୍ମାଲ ସେମିତି ଆଦିତ୍ୟ। ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 700 ବର୍ଷ, 800 ବର୍ଷ, 1000 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆମର ହଠଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରନ୍ତି। ମା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଫାଇନାଲ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ କହୁନି କେମିତି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନା, ପ୍ରଥମତଃ ତାହା ସେହି ଅମର ଆତ୍ମସତ୍ତାଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଯଦି ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ, କିଏ ସେ? ଆମ ଶରୀର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ। ଭୂତଳ ଜଳର ଉତ୍ସଟି ପାହାଡର କଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଉପରକୁ ବାହାରିଲା, ବାହାରିକି ବୋହି ବୋହି ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ଝରଣା ଆକାରରେ ବୋହିଲା। ସେଇ ଝରଣା ଯେତେବେଳେ ସମତଳକୁ ଆସିକିରି ନଦୀ ଆକାରରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀଟି ସେଇ ଝରଣା ଯୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ସେ ଝରଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେଇ ରହିଛି, ବା ଝରଣାଟି କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା? ସେ ଯୋଉ ଭୂତଳ ଜଳରୁ ବାହାରିଲା, ଭୂତଳ ଜଳ ସହିତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀରେ ପାଣି ରହିଥିବ। ସିମ୍ପଲ କଥା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏଇ ଶରୀରଟି ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହବ, ପୁଣି ସଚେତନ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଚେତନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବ। ଏଠି ଦିଟା କଥା, ଗୋଟେ ସଚେତନ ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ହବା। ଆମେ ସଚେତନ ସବୁବେଳେ ହେଇକି ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ, ତାପରେ ଭୁଲି ବି ଯାଉ। ଏଇ ଘଟଣା ବେଳେ ବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଲା ଭଳିଆ ବା ଗୋଟେ ଆସି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଗଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ବି ହୁଏ। ତାଠାରୁ ଆଉ କାହା କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ରହେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଉଇଡ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି, ବା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିପାରୁନା। ତାମାନେ ସେ ସଚେତନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନଥାଏ। ଏଠି ସଚେତନ ହବ, ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ। କହୁଛି କେମିତି ସଂଯୁକ୍ତ ହବ? ଏଠି ବାଟଟା କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? କେମିତି ସଂଯୁକ୍ତ ହବ? ତାହା ସହିତ ଏପରି ଭାବରେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଯେ ସତତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି, କଣ କହିଲେ? ସତତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ତାହାର ସେହି ଏକା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ। ସେ ଏପରି ଭାବରେ ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବ, ସତତ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବ ବା ରହିଥିବ। ଏଇଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବହୁତ, ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ସତୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାହୁତି ଦବା, ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ସତୀ ମାନେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ମାନେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ବୈଠକରେ ଏକାଠି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ସ୍ୱୀକାରତା, ଗ୍ରହଣତା ନଥିଲା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥିଲା। ସେ କଣ ହୋଇଥିଲେ? ମତେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ମତେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟାର ଲାଳନ ପାଳନ, ତେଣୁ ମୋର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ରହିଲାଣି? ଶିବ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପାଉଁଶ ବଳି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ।
ସିଏ ଶିବଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ସବୁ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେବତା ହବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେତେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛି, ସେଠି ତ ସେ କେବଳ ଭାବନାରେ ବା ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା, ସେଥିରେ ବି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଯେ ସତୀ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତପସ୍ୟା ସେ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ଆସିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଦାନ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ତଥାପି ବି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ଡିସିସନକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଶିବ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସିନା ଭାବୁଛୁ କଣ କହିଲେ, ଯୋଉ ମଶାଣିରେ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେଇଛନ୍ତି ସଂହାର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁକ୍ଷ ରୂପ, ନାଇଁ। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ସର୍ବଠାରୁ ଯୋଉଠି ମଙ୍ଗଳମୟ ରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଶକ୍ତିର ରୂପ ଆମେ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଠି ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯୋଉ ସଂହାର କଥା ଉଠୁଛି, ସେ ସଂହାର କରନ୍ତି କାହାକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ରୂପଟା ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ବା ସଂହାର କଲାବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ବିରାଟ ସେଇ ରୂପ, ହଁ ବିରାଟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ବିରୋଧୀ, ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ, ଯୋଉମାନେ ଅଗ୍ରଗତିର ବିରୋଧୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତ ରୂପାନ୍ତର କନସେପ୍ଟ ନଥିଲା, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲା ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା, ତେବେ ସେ ଛାଡ ପାଇଲା। ଯିଏ ନିଜକୁ କହିବ ନା ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବିନି, ସେ ମଲା, ରସାତଳଗାମୀ ହବ। ସେଇଠି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧର ସୀମା ଏତେ ବାଟ ଗଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂବର ଆଗରୁ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମହତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମଝି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ପିରିୟଡ, ଯୋଉଠି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କମ ଆଙ୍କଳନ କରାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କାଂଶରେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା ସିଏ କାହାକୁ ବାଛିବେ। ସେ ସମୟରେ ସିଏ କଣ କଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଛାଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଇଏ ଦେଖିଲେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ବରଣ କରିବି। ସେ କହିଲେ ଆ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା ତୁ ତାହେଲେ କାହାକୁ ବରଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଡାକ, ଯଦି ସିଏ ଆସେ ତାହେଲେ ତା ସହିତ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିଦେବି। ସିଏ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଶିବଙ୍କୁ, ଶିବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଯାହା ଅପମାନ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେବେ। ଇଏ ଗଲା ଘଟଣା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସତୀ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ମାନେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସବୁ ଶକ୍ତି ମାନେ ସେଠି ଏକାଠି, ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଯଦି ନ ଆସିବେ ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମର ଯୋଉ ନିୟମ, ସେ ନିୟମରେ ସେ ଫଳ ପାଇବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ଶକ୍ତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ, ସିଏ ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଫଳ ହିଁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି କାହାର? ଶିବଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ବି କେତେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରା ହଉ, ମନ ହଉ ବା ମନର ବିକାଶ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବା ଲାଗି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ,
ସତତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ। କାହିଁକି ରହିବ ନା ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାହା ବିଶ୍ୱ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ସହିତ ସମତାଳ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ। ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ରହିଛି, କ୍ରିୟାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, କୋଉ ଭଳି ଧାରାରେ ସେ ହବ, କେତେ ବେଗରେ ରହୁଛି, ଯୋଉ ବେଗରେ ଚାଲିଛି ସେଇ ବେଗ ସହିତ ସମତାଳ ଦେଇ ସମର୍ଥ ହବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ତାମସିକ ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ବି ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡୁଛି। ରେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ଯେତେ ଦରକାର ପଡୁଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶୟନ କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଶରୀର ସର୍ବକାଳ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଏହା ହଉଛି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। କଣ କହିଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହବ, ଆତ୍ମା ସହିତ ଆପଣାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବ, ସତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହବ। କେମିତି ଏକାତ୍ମ ହବ ନା ସତତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ତାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା କାମ କରିବ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଯିବ। ସେ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କଥା ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଭିତରେ ସେ କଠିନତା ଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଏହି ଅପରିବର୍ତ୍ତତା, ଏହି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଅସମର୍ଥତା ତାହାର ବିନାଶର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ମେସେଜରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି ନା ବଞ୍ଚି ଶିଖି ନାହୁଁ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଯିବା ତାହେଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ କବଳିତ କରିବ ନାହିଁ। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଘଟିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। କଣ? ଶରୀରକୁ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡିବ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଏମିତି ଖୋଲି ଧରିବ ଯେମିତି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅବାଧରେ ଅବିକୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ? ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ତାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଅତିମାନସ ସତ୍ତାର କେତୋଟି ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। କଣ କଣ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ? ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ନମନୀୟତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସତତ ରୂପାନ୍ତରର କ୍ଷମତା। କଣ କହିଲେ? ନମନୀୟତା ଏବଂ ସତତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବାର କ୍ଷମତା। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିଲେ ଉପରେ ମା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଛାୟା ରୂପ କାହାର? ଆତ୍ମାର। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଛାୟାର ଯୋଉ ରୂପଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀର। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀରଟି ତାଙ୍କରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କରି ଏକ ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଏକ ରୂପ। ଏଇ ଏକ ଛାୟା ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଆଲୋକ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦେଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଛାୟା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଛାୟା ବା ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟି, ତାମାନେ ଆମ ଶରୀରଟି ଯଦି ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଟିର କର୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା, କର୍ଷଣ ମାନେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣ ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିପାରିବ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଠିତ ହୋଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କୋଭଳି ଭାବରେ ନା ଯେତେ ଯେତେ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେତିକି କଣ ହବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସଂଗଠିତ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବ, ସିଏ କଣ ହବ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର
ସଂଯୁକ୍ତତା ଘଟିବ, ଏକାତ୍ମତା ଘଟିବ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହବ କେମିତି ହବ, କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବ, ସେ ତାପରେ ଯାଇ ଆହୁରି କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ସିଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ, କାହା ଘରେ, କଣ କାମ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ କରିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ସ୍ଥିର କରି ହିଁ ସେଇଠିକି ଯାଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ବାଚନ କରିନେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରେ। ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସ୍ଥାନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଠାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଲାଭ କରେ। ଶରୀର ସବୁଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଡ଼, ଯିଏକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ। Thank you all. Bye.